हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओडिया नोटबुक। आजिर क्लास रे आमे आलोचना करिबा इतिहासर गुरुत्वपूर्ण विषय वैदिक युग विषय रे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन और तार आंसर। तो चलंतु देखिबा आजिर प्रथम क्वेश्चन। वैदिक सभ्यतार निर्माता किए थिले? आंसर आर्य माने। वैदिक सभ्यतार निर्माता आर्य माने थिले। आर्य शब्दर अर्थ कौन? आंसर श्रेष्ठ बा सम्भ्रांत। आर्य शब्दर अर्थ है श्रेष्ठ बा सम्भ्रांत। वैदिक सभ्यता केउ प्रकार सभ्यता थिला? आंसर ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थिला। आर्य मानकर मुख्य भाषा कौन थिला? आंसर संस्कृत। आर्य मानकर मुख्य भाषा संस्कृत थिला। वैदिक काल को केते भाग रे विभक्त करा जायछि? आंसर दुई भाग रे। प्रथमटी है ऋक वैदिक काल और द्वितीयटी है परवर्ती वैदिक काल। वैदिक काल को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि, यथा ऋक वैदिक काल एवं परवर्ती वैदिक काल। सबुठारु प्राचीन वेद केउंटी? आंसर ऋग्वेद। सबुठारु प्राचीन वेद होउछि ऋग्वेद। ऋग्वेद रे केतोटी मंडल अछि? आंसर 10 टी। ऋग्वेद रे 10 टी मंडल अछि। ऋग्वेद रे केतोटी सूक्ति अछि? आंसर 1028 टी। ऋग्वेद रे 1028 टी सूक्ति अछि। गायत्री मंत्र केउ वेदरु आसीछि? आंसर ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेदर तृतीय मंडलरु आसीछि। गायत्री मंत्र केउ देवतांकु समर्पित? आंसर सूर्य बा सावित्री। गायत्री मंत्र सूर्य देवता बा सावित्री देवतांकु समर्पित। ऋक वैदिक आर्य मानकर प्रधान देवता किए थिले? आंसर इंद्र। ऋक वैदिक आर्य मानकर प्रधान देवता इंद्र थिले। इंद्रंकु ऋग्वेद रे केउ नाम रे जणा जाए? आंसर पुरंदर। इंद्रंकु ऋग्वेद रे पुरंदर नाम रे जणा जाए। वैदिक युगर प्रधान पानीय कौन थिला? आंसर समरस। वैदिक युगरे प्रधान पानीय समरस थिला। वेदर अन्य नाम कौन? आंसर श्रुति। वेदर अन्य नाम हैला श्रुति। सत्यमेव जयते केउठारु आसीछि? आंसर मंडूक उपनिषद। सत्यमेव जयते मंडूक उपनिषदरु आसीछि। भारतीय संगीतर जनक केउ वेद को कहा जाए? आंसर सामवेद। भारतर संगीतर जनक बोली सामवेद को कहा जाए। यज्ञ और कर्मकांड विषय रे केउ वेद रे वर्णना अछि? आंसर यजुर्वेद। यज्ञ और कर्मकांड विषय रे यजुर्वेद रे वर्णना अछि। जादू विद्या और वशीकरण केउ वेदर विषय वस्तु? आंसर अथर्ववेद। जादू विद्या और वशीकरण अथर्ववेदर विषय वस्तु। वैदिक युगरे विनिमयर माध्यम कौन थिला? आंसर गाई। वैदिक युगरे विनिमयर माध्यम गाई थिला। वैदिक युगर मुख्य वृत्ति कौन थिला? आंसर पशुपालन और कृषि। वैदिक युगर मुख्य वृत्ति पशुपालन और कृषि थिला।
ଋଗ୍ବେଦରେ କେଉଁ ନଦୀକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ଆନ୍ସର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ଋଗ୍ବେଦରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଋଗ୍ବେଦରେ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ନଦୀ କିଏ? ଆନ୍ସର ସରସ୍ୱତୀ। ଋଗ୍ବେଦରେ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ନଦୀ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ। ବୈଦିକ କାଳରେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆନ୍ସର ଗ୍ରାମଣୀ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରାମଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୈଦିକ କାଳରେ ବିଷ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆନ୍ସର ବିଷ୍ପତି। ବୈଦିକ କାଳରେ ବିଷ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ବିଷ୍ପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଜନର ଶାସକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆନ୍ସର ରାଜନ ବା ରାଜା। ଜନର ଶାସକଙ୍କୁ ରାଜନ ବା ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଋଗ୍ବେଦରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ନାମ କେତେ ଥର ଅଛି? ଆନ୍ସର ମାତ୍ର ଥରୁଟିଏ। ଋଗ୍ବେଦରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ନାମ ମାତ୍ର ଥରୁଟିଏ ଅଛି। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆନ୍ସର ନିଷ୍କ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ନିଷ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଋଗ୍ବେଦର କେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ଅଛି? ଆନ୍ସର ଦଶମ ମଣ୍ଡଳରେ। ଋଗ୍ବେଦର ଦଶମ ମଣ୍ଡଳରେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ଅଛି। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ମାର୍କ ମୁଲର କହିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଏସିଆ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ମାର୍କ ମୁଲର କହିଛନ୍ତି। ବେଦାଙ୍ଗ କେତୋଟି? ଆନ୍ସର 6ଟି। ବେଦାଙ୍ଗ 6ଟି। ଉପନିଷଦର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆନ୍ସର 108ଟି। ଉପନିଷଦର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 108ଟି। ପୁରାଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆନ୍ସର 18ଟି। ପୁରାଣର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 18ଟି। ବୈଦିକ କାଳରେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆନ୍ସର କୁଳପତି। ବୈଦିକ କାଳରେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କୁଳପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦଶରାଜ୍ଞ ଯୁଦ୍ଧ ବା ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ 10 କିଙ୍ଗ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ପୁରୁଷନୀ ବା ରବି ନଦୀ କୂଳରେ। ଦଶରାଜ୍ଞ ଯୁଦ୍ଧ ବା ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ 10 କିଙ୍ଗ ପୁରୁଷନୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବା ରବି ନଦୀ କୂଳରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ କାଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା କିଏ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର ପ୍ରଜାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ କାଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଜାପତି ଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା କ'ଣ? ଆନ୍ସର ସଭା ଓ ସମିତି। ବୈଦିକ କାଳରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ହେଲା ସଭା ଓ ସମିତି। ବୈଦିକ କାଳରେ ଅଘନ୍ୟ ବା ନ ମାରିବା ଯୋଗ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆନ୍ସର ଗାଈକୁ। ବୈଦିକ କାଳରେ ଅଘନ୍ୟ ବା ନ ମାରିବା ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଗାଈକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ବା ଫିଲୋସଫିର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆନ୍ସର 6ଟି ବା ଷଡ଼ ଦର୍ଶନ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ବା ଫିଲୋସଫିର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 6ଟି। ଯୋଗ ଦର୍ଶନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଆନ୍ସର ପତଞ୍ଜଳି। ଯୋଗ ଦର୍ଶନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ପତଞ୍ଜଳି। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଆନ୍ସର କପିଳ ମୁନି। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି କପିଳ ମୁନି। ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଆନ୍ସର ଗୌତମ। ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌତମ। ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଆନ୍ସର କାଣଦ। ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନର
ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି କାଣଦ। ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ଜୈମିନୀ। ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା ଜୈମିନୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା ବା ବେଦାନ୍ତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ବାଦରାୟଣ। ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା ବା ବେଦାନ୍ତ ବାଦରାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଅବିବାହିତ ରହୁଥିବା କନ୍ୟାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆନ୍ସର ଅମାଜୁ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଅବିବାହିତ ରହୁଥିବା କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅମାଜୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବେଦର ଶେଷ ଭାଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର ବେଦାନ୍ତ ବା ଉପନିଷଦ। ବେଦର ଶେଷ ଭାଗକୁ ବେଦାନ୍ତ ବା ଉପନିଷଦ କୁହାଯାଏ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଧାତୁ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ତମ୍ବା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଧାତୁ ହେଉଛି ତମ୍ବା। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଲୋହିତ ଅୟସ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆନ୍ସର ତମ୍ବା। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଲୋହିତ ଅୟସ ବୋଲି ତମ୍ବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶ୍ୟାମ ଅୟସ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆନ୍ସର ଲୁହା। ଶ୍ୟାମ ଅୟସ ବୋଲି ଲୁହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ କାଳରେ କେଉଁ ଧାତୁର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ଲୁହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ କାଳରେ ଲୁହା ଧାତୁର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ବୈଦିକ ସମାଜ କେଉଁ ଭିତ୍ତିକ ଥିଲା? ଆନ୍ସର ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ। ବୈଦିକ ସମାଜ ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା। ଶୁଲ୍ଭ ସୂତ୍ର କେଉଁ ବିଷୟ ସହ ଜଡ଼ିତ? ଆନ୍ସର ଜ୍ୟାମିତି ବା ଜେମେଟ୍ରି। ଶୁଲ୍ଭ ସୂତ୍ର ଜ୍ୟାମିତି ବା ଜେମେଟ୍ରି ବିଷୟ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପଶୁ କିଏ ଥିଲା? ଆନ୍ସର ଘୋଡ଼ା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପଶୁ ଘୋଡ଼ା ଥିଲା। ଋକ୍ ବୈଦିକ କାଳର 2 ଜଣ ବିଦୁଷୀ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ? ଆନ୍ସର ଅପଲା, ଘୋଷା ଓ ଲୋପାମୁଦ୍ରା। ଋକ୍ ବୈଦିକ କାଳର 2 ଜଣ ବିଦୁଷୀ ମହିଳାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଅପଲା, ଘୋଷା ଓ ଲୋପାମୁଦ୍ରା। ବୈଦିକ ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର ଯବ। ବୈଦିକ ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯବ ଥିଲା। ଋକ୍ ବୈଦିକ କାଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆନ୍ସର ପଣି। ଋକ୍ ବୈଦିକ କାଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପଣି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଋକ୍ ବେଦରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଅଛି? ଆନ୍ସର ଇନ୍ଦ୍ର। ଋକ୍ ବେଦରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଅଛି, ଯାହାକି ହେଲା 250 ଥର। ଋକ୍ ବେଦରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି ସୂକ୍ତ ଅଛି? ଆନ୍ସର 200ଟି। ଋକ୍ ବେଦରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପାଇଁ 200ଟି ସୂକ୍ତ ଅଛି। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତକୁ ଆସି ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ବସବାସ କଲେ? ଆନ୍ସର ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତକୁ ଆସି ପ୍ରଥମେ ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କଲେ। ବୈଦିକ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦୟ ପୂର୍ବର ଦେବୀ କିଏ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର ଉଷା। ବୈଦିକ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦୟ ପୂର୍ବର ଦେବୀ ଉଷା ଥିଲେ। ଯଜୁର୍ବେଦର 2ଟି ଶାଖା କ'ଣ? ଆନ୍ସର ଶୁକ୍ଳ ଓ କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦ। ଯଜୁର୍ବେଦର 2ଟି ଶାଖା ହେଲା ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ ଓ କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦ। ଉପବେଦର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆନ୍ସର 4ଟି। ଉପବେଦର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 4ଟି। ଋକ୍ ବେଦର ଉପବେଦ କେଉଁଟି? ଆନ୍ସର ଆୟୁର୍ବେଦ। ଋକ୍ ବେଦର ଉପବେଦ ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦ। ସାମବେଦର ଉପବେଦ କେଉଁଟି? ଆନ୍ସର ଗନ୍ଧର୍ବ ବେଦ। ସାମବେଦର ଉପବେଦ ହେଉଛି ଗନ୍ଧର୍ବ ବେଦ।
ଯଜୁର୍ବେଦର ଉପବେଦ କେଉଁଟି? ଆନ୍ସର ଧନୁର୍ବେଦ। ଯଜୁର୍ବେଦର ଉପବେଦ ହେଉଛି ଧନୁର୍ବେଦ। ଅଥର୍ବବେଦର ଉପବେଦ କେଉଁଟି? ଆନ୍ସର ଶିଳ୍ପବେଦ। ଅଥର୍ବବେଦର ଉପବେଦ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପବେଦ। ଋଗ୍ବେଦ ପଢୁଥିବା ଋଷିଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆନ୍ସର ହତୃ। ଋଗ୍ବେଦ ପଢୁଥିବା ଋଷିଙ୍କୁ ହତୃ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସାମବେଦ ଗାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆନ୍ସର ଉଦ୍ଗାତୃ। ସାମବେଦ ଗାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଗାତୃ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଆନ୍ସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଋଗ୍ବେଦରେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଥିଲା ବା ରାଜାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ପୁରୋହିତମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଋଗ୍ବେଦରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କେଉଁ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ରୂପ। ଋଗ୍ବେଦରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବୈଦିକ କାଳରେ ବାଳି କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର ଏକ ପ୍ରକାରର କର। ବୈଦିକ କାଳରେ ବାଳି ଏକ ପ୍ରକାରର କର ଥିଲା। ଋଗ୍ବେଦରେ ଯମୁନା ନଦୀର ଉଲ୍ଲେଖ କେତେ ଥର ଅଛି? ଆନ୍ସର 3 ଥର। ଋଗ୍ବେଦରେ ଯମୁନା ନଦୀର ଉଲ୍ଲେଖ 3 ଥର ଅଛି। ଗୋତ୍ର ପ୍ରଥା କେଉଁ କାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ କାଳ। ଗୋତ୍ର ପ୍ରଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ କାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଋଗ୍ ବୈଦିକ କାଳରେ ସେନାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆନ୍ସର ସେନାନୀ। ଋଗ୍ ବୈଦିକ କାଳରେ ସେନାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସେନାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୈଦିକ କାଳରେ ଗୋଚର ଭୂମିର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆନ୍ସର ବ୍ରଜପତି। ବୈଦିକ କାଳରେ ଗୋଚର ଭୂମିର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ରଜପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର ଯଜ୍ଞ। ବୈଦିକ ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ଯଜ୍ଞ ଥିଲା। ଋଗ୍ବେଦର କେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୋମଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ? ଆନ୍ସର ନବମ ମଣ୍ଡଳ। ଋଗ୍ବେଦର ନବମ ମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୋମଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କେଉଁଠି ମୃତଦେହ ସଂସ୍କାର କରୁଥିଲେ? ଆନ୍ସର ଦାହ ଓ କବର ଉଭୟ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଉଭୟ ଦାହ ଓ କବର ଦ୍ୱାରା ମୃତଦେହ ସଂସ୍କାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଧାନତଃ ସେମାନେ ଦାହ କରୁଥିଲେ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଶିକ୍ଷା କିପରି ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଆନ୍ସର ମୌଖିକ ଭାବେ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମୌଖିକ ଭାବେ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରଥାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବୈଦିକ କାଳରେ ଋଣ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆନ୍ସର ବେକନାଟ। ବୈଦିକ କାଳରେ ଋଣ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବେକନାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ କାଳରେ ଧାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆନ୍ସର ବ୍ରୀହି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ କାଳରେ ଧାନକୁ ବ୍ରୀହି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ କାଳରେ ଗହମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆନ୍ସର ଗଧୂମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ କାଳରେ ଗହମକୁ ଗଧୂମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ କେବେ ଥିଲା? ଆନ୍ସର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600। ବୈଦିକ ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ଥିଲା। ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଆନ୍ସର ବାଲ୍ମୀକି। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଥିଲେ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା। ମହାଭାରତର ରଚୟିତା କିଏ? ଆନ୍ସର ବ୍ୟାସଦେବ। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ଥିଲେ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା। ମହାଭାରତର ପୁରୁଣା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର ଜୟ ସଂହିତା।
ମହାଭାରତର ପୁରୁଣା ନାମ ଥିଲା ଜୟ ସଂହିତା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ଖାଇବର ପାସ୍। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଖାଇବର ପାସ୍ ଦେଇ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ବୈଦିକ କାଳରେ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆନ୍ସର ସାମଦ। ବୈଦିକ କାଳରେ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସାମଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପୋଷାକକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର 3 ଭାଗ। ନିଭି, ବାସ ଓ ଅଧିବାସ। ଏହି 3 ଭାଗରେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପୋଷାକକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଦିକ କାଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବ କ'ଣ ଥିଲା? ଯଜ୍ଞ ଓ ସମଯାଗ। ବୈଦିକ କାଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଯଜ୍ଞ ଓ ସମଯାଗ ଥିଲା। ଋଗ୍ବେଦର କେଉଁ ମଣ୍ଡଳଟି ସବୁଠାରୁ ପରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି? ଆନ୍ସର ପ୍ରଥମ ଓ ଦଶମ ମଣ୍ଡଳ। ଋଗ୍ବେଦର ପ୍ରଥମ ଓ ଦଶମ ମଣ୍ଡଳ ସବୁଠାରୁ ପରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କେଉଁ ଜଳବାୟୁରେ ବାସ କରୁଥିଲେ? ଆନ୍ସର ଶୀତଳ ଓ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଶୀତଳ ଓ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ ପବିତ୍ର ମାନୁଥିଲେ? ଆନ୍ସର ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବା ପିପଲ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ପବିତ୍ର ମାନୁଥିଲେ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଆନ୍ସର ଏକପତ୍ନୀ ବିବାହ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଏକପତ୍ନୀ ବିବାହ ପ୍ରକାରର ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବୈଦିକ କାଳରେ ବରୁଣ କାହାର ଦେବତା ଥିଲେ? ଆନ୍ସର ଜଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ। ବୈଦିକ କାଳରେ ବରୁଣ ଜଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ବା ଋତୁର ଦେବତା ଥିଲେ। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ସରସ୍ୱତୀ ଓ ସିନ୍ଧୁ। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ସରସ୍ୱତୀ ଓ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ କାଳରେ କେଉଁ ଯଜ୍ଞ ରାଜାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିଲା? ଆନ୍ସର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ କାଳରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ରାଜାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସମାଜର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର କୁଳ ବା ପରିବାର। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସମାଜର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ କୁଳ ବା ପରିବାର ଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କେଉଁ ଦେଶର ମୂଳ ନିବାସୀ ବୋଲି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର ଆର୍କଟିକ ଅଞ୍ଚଳ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆର୍କଟିକ ଅଞ୍ଚଳର ମୂଳ ନିବାସୀ ବୋଲି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କ'ଣ? ଆନ୍ସର ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିପରି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।